গ্লিটারিয়া এক অনন্য হীরের উৎসব 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। আসুন নিজের দ্যুতি আরও বাড়িয়ে তুলুন। নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়না কেনাকাটায় 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে। গ্লিটারিয়া এক অনন্য হীরের উৎসব 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. One person lost life in a head-on collision between 2 bikes on Saturday night. The remaining 2 are battling death at North Tripura District Hospital in Dharmanagar. On the same day, under Vaikura police station, 2 persons lost their lives and 3 were injured in a separate vehicle accident.
In the 2024 Lok Sabha elections, the BJP led by the Prime Minister Modi is returning to power with 404 to 450 seats. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Shah made this claim by writing on the wall in the Jagannath Bari area in the state with a stick. Another murder allegation in the state of Tripura. This incident happened in Amtali area of Bagan Bazar under Kalyanpur police station. Today, on Sunday, the TTAADC EM Sohel Devarma went to visit in his constituent assembly at 12 Arsighat area to inspect the condition of the village and talk to the villagers. Ahead of the inauguration of the Ram Temple on January 22nd, responding to the Prime Minister's call, Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated a statewide program by cleaning the Jagannath Bari area on Sunday. Bringing to you the news of the day. One person lost life in a head-on collision between two bikes on Saturday night. The remaining two are battling death at North Tripura District Hospital in Dharmanagar. According to the details of the incident, two bikes collided in a bridge area adjacent to the petrol pump of Kanchanpur in Uttar district. One bike number is TR01S7578. The name of this bike rider is Sujit Barua, aged 40 years old. Home is Ravindranagar. Litenders, 39 years old, was with him. House in Kanchanpur. The number of the other bike is TR01AN9958. The rider of this bike is Johnson Riang, aged 23 years old. After the face-to-face encounter, all three people were taken to the Kanchanpur Sub-Divisional Hospital. From there, he was brought to the North District Hospital in Dharmanagar by ambulance. Johnson Riang was referred to Agartala as the situation worsened. But as soon as he was taken to the ambulance, Johnson Riang fell to his death. Meanwhile, although the condition of Sujit Barua is slightly better in the hospital, the condition of Liton Das is critical, according to the doctor on duty, Dr. Raja Nak. আজকে কাঞ্চনপুর থেকে আধ ঘন্টা আগে তিনজন পেশেন্ট রেফার হয়ে এসছে। ওরা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাস্তার মধ্যে, হয়তো বা বাইকে বা গাড়ির সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো এখানে আসার পর দেখা গেছে একজন পেশেন্ট খুবই সিরিয়াস অবস্থায় আছে। ওর নামটা রিচার্ড রিয়াং বা সামথিং কিছু। তো ওর অবস্থা সিরিয়াস আছে, ওর মাথার ভিতরে ব্লিডিং হয়েছে, তো ওকে রেফার করা হয়েছে জিবি হাসপাতালে। আর আরেকজন রুগীরও অবস্থা সিরিয়াসই, এখন প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আমরা রাখছি। যদি দেখা যায় অবস্থা যদি উন্নতি হয় তাহলে রাখবো, না হলে ওকে আমরা রেফার দেবো। আরেকজন রোগীর অবস্থা মোটামুটি স্টেবল আছে, তো ওনাকে আমরা ভর্তি রেখেছি। এখন অব্দি বাকি কাল অব্দি দেখা যাক কি হয় না হয়। Bureau Report, Chini Khorang. On the same day, under Vaikhora police station, 2 persons lost their lives and 3 were injured in a separate vehicle accident. On Saturday night, 2 persons lost their lives and 3 others were injured in a separate accident happened on the same day. First accident happened in Sachirambari area. During the funeral, a woman named Niharwala Sen, 62 years old, a resident of Sachirambari area, was ran over by an unknown person on a bike. Later, when the woman was taken to Jolaivari Social Health Center, the doctor on duty declared her death. The next accident happened in Kalsirmukh area. There, the bus number TR041225 collided with a Bolero number TR08C1620. 3 people were seriously injured in the accident. When the injured were taken to the Vaikhora Primary Health Center, the doctor on duty there referred the 3 to Santirvazar District Hospital. Santirvazar District Hospital took the injured and 1 was dying. Among them, 1 person was dying.
The youth who died in this accident is Ashish Panu, 28 years old, a resident of West Bengal. The youth who died in the funeral was working in the city department of Santirbajar District Hospital. Devraj Sen, 27 years old, Sukant Majumdar, 28 years old, a resident of Santirbajar, were injured in the accident. Among the injured in the funeral, Devraj Sen's condition was seen to be critical and was referred to Agartala GV Hospital from Santirbajar District Hospital. A separate vehicle accident under Vaikura police station on the same day created a sensational atmosphere in the entire area. Reported by Vikram from Santirbajar, Chini Khorang. In the 2024 Lok Sabha elections, the BJP led by the Prime Minister Modi is returning to power with 404 to 450 seats. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Shah made this claim by writing on the wall in the Jagannath Bari area in the state with a stick. Although the Election Commission of India has not announced the exact date yet, it is certain that the Lok Sabha election will be held within the next 3 months. Meanwhile, Chief Minister Dr. Manik Shah started a campaign for the Lok Sabha election in the Agartala on Sunday morning by writing on the wall in Jagannath Bari area. On this day, he painted the symbol of the BJP party, the lotus symbol, and covered the Lok Sabha elections in the state. In an interview during the wall writing, the Chief Minister claimed that the BJP party is going to return to power at the center with 404 to 450 seats under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in this year's Lok Sabha elections. যে আমাদের পদ্ম ফুলের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের কার্যক্রমে আছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তো এই শুরু হয়ে গেল, আমাদের কাজ তো শুরু হয়ে গেছে এমনিতে 2024-এর ইলেকশন। আগামী দিন আবার আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবার দেখতে চাই। তো ত্রিপুরার থেকে অনেক জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি আজকে পদ্ম ফুলটা আঁকলাম, সময়ের কারণে আমি পাচ্ছিলাম না, তো এটা আজকে শুরুয়াত করলাম। তো সব জায়গায় প্রচার চলছে। তো আমরা মনে হয় যে আগামী দিন 404-এর আমরা কথাবার্তা চলছে চারিদিকে, ইট ইজ ইন দ্য ইয়ার যে 404 পাবো, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা 450ও হয়ে যেতে পারে, বেশিও হতে পারে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Another murder allegation in the state of Tripura. This incident happened in Amtali area of Vagan Bazar under Kalyanpur police station. According to the details of the incident, on the 6th of this month, in view of an incident, there was a quarrel with Prantos Chakravarti, and some people in his area allegedly attacked Prantos in a concerned matter. As a result of this attack, he was first shifted to Kalyanpur Hospital and later to GV Hospital, where he died while undergoing treatment at GV Hospital. In view of the related incident, when a case was filed at Kalyanpur police station, it is reported that 2 persons named Swarnadev Namasudra and Kanu Namasudra have already been arrested. বাড়ির থেকে যখন সময় সকাল 7টা বাজে তখন সময় আমি বইয়ে দিছি, আর আমার ভাই মানে ঘুমের দুইটা ব্রাশ করতে করতে যাইতেছে। সে রাস্তার পাশেই মানে ইট পালাইছে, হ্যাঁ বাধা দিছে দীক্ষা, মানে কয়রা মানুষ যাইতে পারতো না বা আমরা যাইতাম পারতাম না দীক্ষা, হ্যাঁ একটু সাইড করে ফেলা। তারপরে হেরা এই বিজয় আর সরোজন হেরা দুজনে মিল্লা টুরাল দিয়া মারধর করছে। তারপরে হেরা বাড়ির লোক আয়া সবাই মিল্লা ইটগুলি রাস্তার মধ্যে কে পালাইছিল? এটা ওই গাড়ি দিয়ে ফেলাইছে। বাট্টা কে পালাইছিল? মানে ওই তারা যারা লোকের দরবার চলছে। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে বিকাশ আচার্য। আর বিকাশ আচার্যর ছেলে ও মারধর করছে। আর কানু নম সূত্রর ছেলে সরজিৎ নম, হেও এরা দুজন। আপনার ভাই ইটগুলি মানে ফেলাইছে পরে কি কারণে বাধা দিছিল? বাধা দিছে মানে লোক হাইটে যাইতে পারতো না, হ্যাঁ সবাই তো যাইতে রাস্তার মধ্যে ফেলাইছে, মেন রাস্তার মধ্যে ফেলাইছে। হ্যাঁ কইছে দিকে মানে সাইড করে ফেলা দিকে হেরে আয়া সবাই মিলে। কতজনে মিলে মারধর করছে? দুজনে মারছে সবচেয়ে বেশি। আর তারপরে হেরা পরিবার সহ আয়া মারধর করছে। কি দিয়ে মারধর করছে? কুড়াল লইয়া ইয়ে করছে, কুড়াল এরপরে বাঁশ এটা দিয়া। এরপরে আপনারা কোন হাসপাতাল নিয়েছেন? আমরা হাসপাতাল নিয়েছি কল্যাণপুর হাসপাতাল। রাখিয়া কেন রাখছি 2 দিন, তারপরে কুয়ায় রাখা হয়েছে 3 দিন, তারপরে আবার কালকে আইনা খুঁজিবি, আজকে সকালে মারা গেছে। ঘটনাটা কবে হয়েছিল? ঘটনাটা তো 6 তারিখ হয়েছিল। 6 তারিখ। এখন অবধি আপনারা মানে পুলিশে জানাইছেন নি বা কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে? অভিযোগ করছি কল্যাণপুর পিএসএ জানাইছি। কয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে? অভিযোগ করছি 6 জনের। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে স্বর্ণদ্বীপ নমসূদ্র,
পিতা কানু নমশূদ্র, হ্যাঁ, তারপরে মাতা মা মণি নমশূদ্র, তারপরে খান এই পুনন্দ আচার্যি, বিকাশ আচার্যি, শিল্পী আচার্যি। 6 জনের বিরুদ্ধে। এখন কি তাদের বিরুদ্ধে মানে মামলা করছেন থানাতে? থানাতে মামলা করছি। আরও চাইটা আমার ভাই মারা গেছে, ভাই তো আর পাইতাম না স্যার, আরও চাইটা ইয়ে করে ইয়ে করতাম। এখন অব্দি পুলিশ কারোর আটক করছেন? হয়, একজন আটক করছে। যে আটক করছে ওর নাম কি? ওর নাম হচ্ছে মনিকা নম। কোন থানাতে আছে? কল্যাণপুর। আপনার ভাইয়ের নাম কি? আমার ভাইয়ের নাম পান্তুষ চক্রবর্তী। বয়স কত? বয়স 25। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে আমরা 4 ভাই আছি, মা আছে, বাবু আছে। উনি কি বিয়ে করছেনি? না, উনি বিয়ে করছে। এখন কি চান আপনারা? আমরা চাই এটা শাস্তি দিত, যাতে আর যাতে কোনো সময় আরও অন্য বুক যাতে খালি না করতে পারে। তারা ইটগুলি মানে রাস্তার মধ্যে কি কারণে ফেলাইছিল বা কি কারণে আনছিল? আনছে তারা বাড়ির মানে ঘর বানানোর লেগে আনছে আর কি। যে তা কইছে কয় ইট সাইড করে পালা, মানে মিডলে ফেলাইছে, তারপরে এই কথা লয়ে আইব। আপনার নাম কি? আমার নাম জীবন চক্রবর্তী। আপনার কি হয়? আমার ছোট ভাই। It has been reported that a case has been registered under sections 341, 325, 506, 34 and 302 of the Indian Penal Code in view of the related incident. According to police sources, a case has been registered against 6 people, but 2 people have already been arrested. Bureau Report, Chini Khorang. Today, on Sunday, the TTAADC EM Sohal Deborma went to visit in his constituent assembly at 12 Arsighat area to inspect the condition of the village and talk to the villagers. While interacting with the villagers, EM Sohal Deborma said that the road in the village will be repaired soon and the construction of the village. The villagers were seen happy after the TTAADC EM Sohal Deborma visited their village. Chini Bar Ramchanagar ADC constituency Bishing Khobzak, Chini Mara Haduk ADC village committee ni Andhra, Chini Brozanagar Kami, Te Chini Siram Chaudhary Kami, Te Chini Main Kathi. Dah jeng hati mari hanjago cini kokoro jeng umbar main gitu, you know. Bini cina am saya guri jeng kami guri lekha je nukhungo subazang ne nukhungo mahai bipodo kelai tane bongno thang lekha jeng subana ne bagai jeng cini mari hatu ADC village kuni cini chairman barang mana Sumit Devram netrite te cini senior leader cini kakak tongo logi wo te cini jauh te youth so tongo te kami thang jeng lukuro be kok salekha boni lama ni problem bong tini problem lama ni problem jeng bahkan solve khalani jehetu jeng cini am sayo jeng kebang ma jaga thang jeng tiri ni problem jeng solve khali kamai na lama bo jeng je phan tongsak phan krin bising phan jeng bahkan bono jeng tikhlai jeng bono cini lukuro jeng sebriman om hai ji khlai cini barang mana Sumit Devram belakan cai tu tongo cini okra senior leaders belakan cai tu tongo om hai na jeng kami jeng kok salekha om hai na jeng bus keng jaro te bo cini am sayo jeng cini lukuro be jeng kereng cini bubagarani warriors jeng cini am sayo jeng om hai jeng lukuro be jeng kereng lai samu khali to Reported by Vipula from Khoi, Chini Khorang. Ahead of the inauguration of the Ram Temple on January 22nd, responding to the Prime Minister's call, Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated a statewide program by cleaning the Jagannath Bari area on Sunday. Mayor Deepak Majumdar was with the Chief Minister in the program of the day. Various programs are continuing all over India centered on establishing the life of Ramlala in Ayodhya. Prime Minister Narendra Modi has called for every pilgrimage site in the country to carry out a clean-up campaign based on the inauguration of the Ram Temple. Chief Minister Professor Dr. Manik Shah inaugurated a statewide program as per the instruction of the Prime Minister. On this day, he participated in the Jagannath Bari cleaning campaign along with AMC Mayor Deepak Majumdar. State leadership and other officials were also present in this event organized by Town Number 8 Varduvali Mandal.
In an interview during the Safai Abhiyan program, the Chief Minister said, Ram and the temple are places of faith for the entire people. একটা কথাই বলবো যে 500 বছর ধরে সবাই অপেক্ষায় ছিল কবে রাম মন্দির মানে উদ্বোধন হবে এবং রামলালাজি এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে। তো আগামী 22শে জানুয়ারি এটা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি হাত ধরে সেটা উদ্বোধন হবে এবং সেখানে রামলালাজি সেখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। এবং উনি আহ্বান রেখেছেন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত লোক যেন 14 তারিখ থেকে 22 তারিখ পর্যন্ত সমস্ত মন্দির যাতে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে যায়। তো আজকে আমরাও এখানে শুরু করেছি জগন্নাথ জিও মন্দিরে আজকে আমরা শুরু করলাম এবং আমার সাথে আমাদের মেয়র সাহেব আছেন, আমাদের কর্পোরেটরও আছেন এবং অন্যান্য সমস্ত কার্যকর্তারা মিলে আমরা এখানে করছি এবং সাধারণ মানুষও কিন্তু এর সাথে জড়িত হয়েছে। এটা আমাদের একটা মানে কি বলবো ভারতবাসীর কাছে এটা একটা আস্থা বিশ্বাসের জায়গা। রাম মানে একটা বিশ্বাসের জায়গা, তো সেটা এতদিন বাদে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তো আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি আহ্বান করব যে এই যে আমরা একটা অভিযান শুরু করেছি সেই অভিযানে যেন সবাই সামিল হয়। চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন বাকি যেন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি জনগণ ভারতবর্ষীর ওই মন্দিরে সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না। আমরা পর্যায়ক্রমে সবাই যাব, কিন্তু এই আগে আমাদের যতগুলি মন্দির আছে, আমাদের পবিত্র স্থান আছে, ধর্মীয় স্থান, সেগুলি আমরা সংস্কার করে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে রামের আরাধনা করব, সবাই সামিল হব। কারণ একসঙ্গে এত লোক ধারণ করার মতো ওই জায়গা নেই, কিন্তু প্রতি সময় আমরা আস্তে আস্তে আমরা সবাই যাব, সারা ভারতবর্ষে যাবে, সারা পৃথিবীর যেখানে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মে যারা সঙ্গে যুক্ত আছে বিশেষ করে সবাই কিন্তু যাবে। তো রাম মন্দির আমি বলবো আজকের দিনে আমরা হিন্দুদের প্রতীক বলি, কিন্তু রাম মন্দির কিন্তু রাম কিন্তু এখন সবার, সারা পৃথিবীর সমস্ত জনগণের সমস্ত ধর্মের কিন্তু রাম। কাজে রামের আমরা খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি। মন্দির আনুষ্ঠানিকভাবে 22 জানুয়ারি উদ্বোধন হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতির মাধ্যমে। তো আমরা এই কারণে আজকে সারা রাজ্যে সারা দেশে সমস্ত পবিত্র স্থান মন্দিরগুলি আমরা স্বচ্ছতা আমরা পরিষ্কার করছি। উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে এবং এটাকে সামনে রেখে আজকে প্রায় 40 দিন ধরে শুরু হয়েছে আগের থেকে বিভিন্ন জায়গায় রাম কথা, রামলীলা কিংবা রামায়ণ সম্বন্ধে মানুষকে জানানো এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূজা অর্চনা মন্দিরে চলছে। আজকে 22 জানুয়ারি অবধি চলবে এবং পরবর্তী সময় 22 জানুয়ারি আমরা অধিক আগ্রহে আছি। আমরা সব ত্রিপুরাবাসী, আমরা এই এলাকার বাসীরাও আমরা আমাদের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা রাম দর্শনে যাব, রাম মন্দিরে যাব। কিন্তু যেহেতু রাম মন্দিরে সেদিন সকলকে যাওয়া সম্ভব হবে না, সেই কারণে আমরা এই কদিনব্যাপী সমস্ত মন্দির ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আমরা এখানে পূজা অর্চনা করব। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে 7 রামনগর বিধানসভা অন্তর্গত এই শিববাড়ি এবং এই কালীবাড়িতে আমাদের স্বচ্ছ অভিযান হয়েছে। এখানে আমাদের সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত মহোদয় আছে, আমাদের কর্পোরেটর শ্রী প্রকাশ দেব আছে, আমাদের সমাজসেবী তাপস দেব সহ ফুকনচন্দ্র পাল এবং এই এলাকার যারা এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যারা ধর্মীয় আচার আচরণ সবসময় এখানে পুজো করেন, তারাও কিন্তু আজকে নিষ্ঠা ভরে এবং রাম মন্দিরের সামনে রেখে তারা কিন্তু আজকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। On the other hand, other leaders including State Party Vice President Papiya Datta and Agartala Mandal President Hiralal Shah participated in a cleaning campaign program at Indranagal Kali Temple in Agartala Center. Reporter Pranab from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন।
Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি, যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী। থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস। তাই 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। আসুন নিজের দ্যুতি আরও বাড়িয়ে তুলুন। নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়না কেনাকাটায় 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে। গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. One person lost life in a head-on collision between two bikes on Saturday night. The remaining two are battling death at North Tripura District Hospital in Dharmanagar. On the same day, under Vaikora police station, 2 persons lost their lives and 3 were injured in a separate vehicle accident. In the 2024 Lok Sabha elections, the BJP led by the Prime Minister Modi is returning to power with 404 to 450 seats. On Sunday, Chief Minister Dr. Manik Shah made this claim by writing on the wall in the Jagannath Bari area in the state with a stick. Another murder allegation in the state of Tripura. This incident happened in Amtali area of Bagan Bazar under Kalyanpur police station. Today, on Sunday, the TTAADC EM Sohal Devarma went to visit in his constituent assembly at 12 Arsighat area to inspect the condition of the village and talk to the villagers. Ahead of the inauguration of the Ram Temple on January 22nd, responding to the Prime Minister's call, Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated a statewide program by cleaning the Jagannath Bari area on Sunday. Bringing to you the news of the day. On the initiative of Boxanagar Mandal, BJP officials conducted Swachh Bharat Abhiyan at various places of Boxanagar area on Sunday at 9 am on the occasion of Lord Rama will enter the temple on January 22nd. Responding the Prime Minister's call, Boxanagar Mandal BJP officials conducted Swachh Bharat Abhiyan at various places of Boxanagar area on Sunday. MLA Tafazul Hossain of Boxanagar Assembly Constituency, Chairman of State Committee Shah Alam, Chairman of Boxanagar Panchayat Samiti Sanjay Sarkar and Boxanagar Mandal President Subhash Chandra Shah were present in the Swachh Bharat Abhiyan. MLA Tafazul Hossain said while facing the reporters that BJP is conducting Swachh Bharat Abhiyan program in every religious place of the country and the state from today till next 22nd January on the occasion of the entering Lord Rama Temple on 22nd January.
As part of that, it has been done at the place in Voxnagar today. স্বচ্ছ ভারত অভিযান গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দেন স্বচ্ছ ভারত অভিযান গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দেন ভারত মাতা কি ভারত মাতা Moreover, through the Prime Minister Swachh Bharat Abhiyan, not only until January 22, but throughout the year, the BJP will promote Swachh Bharat Abhiyan through various festivals. Reporter by Musharraf from Sunamra, Chini Khorang. Ahead of the inauguration of the Ram Temple on January 22nd, BJP State President Rajiv Bhattacharya participated in the Dhaleshwar Ramkrishna Mission clean-up drive of Vanemoli for Assembly constituency on Sunday. Various organizations are holding various programs across the country focusing on the inauguration of the Ram Temple in Ayodhya. As a part of this, BJP State President Rajiv Bhattacharya inaugurated the program through the Dhaleshwar Ramkrishna Mission Safai Abhiyan in Vanemoli for Assembly constituency on Sunday. Rajiv Bhattacharya, the State President of the BJP party, appealed to the people of the state to participate in the Tirtha Kshetra Safai Abhiyan program at the Prime Minister's call in the interview. আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আগামী 22শে জানুয়ারি আমাদের অযোধ্যার রামলালার মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলছে। তো এই রামলালা মন্দির আমাদের সনাতন ধর্মের যে প্রাণপ্রিয় পুরুষ রাম, ওনার স্বমহিমায় উনি অযোধ্যায় ফিরছেন। তো সেই উপলক্ষে আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী উনি আহ্বান করেছিলেন যে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে অর্থাৎ 14 জানুয়ারি থেকে 22 জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে স্বচ্ছতা অভিযানের উনি আহ্বান করেছিলেন সারা ভারতবাসীর কাছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিও নির্ণয় করেছি যে লাগাতার এই আজকে থেকে লাগাতার 22 তারিখ অবধি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত তীর্থক্ষেত্রগুলিতে আমরা এই সাফাই অভিযান আমরা অংশগ্রহণ করব। তো তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ধলেশ্বর সেখানে আজকে এই সাফাই অভিযান আমরা নয়বনমালীপুর থেকে শুরুয়াত করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জগন্নাথ বাড়ি থেকে উনি যাত্রা শুরু করেছেন। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক দিন আমরা কোনো না কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা যে তীর্থক্ষেত্র যে রয়েছে সেখানে আমরা সাফাই অভিযান করব। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আহ্বান করব, আসুন সবাই মিলে আমরা এই রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর যে আহ্বান, যে সারা উনি দিয়েছেন, নারা দিয়েছেন যে তীর্থক্ষেত্র সাফাই অভিযান, স্বচ্ছতা অভিযান, সেটাতে সবাই সামিল হয়ে আমরা মোদিজিকে আমরা সমর্থন করি এবং আমাদের এই রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি আজকে মকর সংক্রান্তি, সমস্ত রাজ্যবাসীকে আপনাদের মাধ্যমে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। On this day, he participated in the Ramakrishna Mission clean-up campaign along with the officials. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. নগর, কলকাতা।
জুহি এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व
एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং